అరకు జిల్లా అరకు లోయ పట్టణంలో ఆది కర్మయోగి అభియాన్ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మరియు ప్రాజెక్టు మేనేజర్ మాట్లాడుతూ గిరిజన ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకువచ్చిన ఆది కర్మయోగి యొక్క ఉపయోగాలను వివరించారు. ఆది కర్మయోగ అనేది భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమం అని తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో గ్రామస్థాయి నాయకత్వాన్ని పెంపొందించడం మరియు ప్రజా కేంద్రిత పాలనను బలోపేతం చేయడం దీని ఉద్దేశం అన్నారు. That sir, under your leadership, we have been able to very successfully and seamlessly execute and implement both our schemes, PM Janman and Dharti Aaba in Alluri Sita Rama Raju district, sir. So Alluri Sita Rama Raju district is, I think, one of the major tribal districts across India, if I say, sir. And I think the highest population we have in ASR district only in India. So, and under your leadership, sir, we have been running all our interventions of PM Janman and Dharti Aaba scheme successfully in this district, and we are constantly getting your support, sir, for Dharti Aaba, this Adi Karmayogi Abhiyan also. So, I would like to give a very brief context of what this entire Adi Karmayogi Abhiyan is. So, many of you would be wondering that, I think all of you are aware about this mission PM Janman. So everybody would be knowing it's been 2 years, and Dharti Aaba Abhiyan also everybody would be knowing. So just a small question I would like to ask: is there anyone who is sitting in the room, anybody of you, think that the STs, the scheduled tribes, don't need any kind of development? Anybody of you? Is anybody sitting here has this idea that they don't want to work for the development or upliftment of tribals? Anybody? No. So means the intent, sir, is very much clear that everybody of us, we have this intention that we are dedicatedly working for the upliftment of tribals. Still, if we feel that tribals or STs are lagging somewhere in the development index, then it is because there is some lag in the process. So this Adi Karmayogi Abhiyan is just to enhance those processes so we can work more profoundly towards the development of scheduled tribes. So this whole Abhiyan, which was launched by Honorable Minister Tribal Affairs and in the leadership of our Secretary Tribal Affairs, this whole Abhiyan is to build your capacities, to build your capabilities so that you can work more dedicatedly in a united manner, in a convergent manner towards the development of scheduled tribes. So when we develop any scheme, when we devise any scheme, any guidelines of any schemes or policy at central level, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసంధానంలో మన జిల్లాల అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్న 14,000 వివిధ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు అందరికీ కూడా ఒక ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మోర్ దెన్ ట్రైనింగ్, ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేటరీ ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇది. సో ఇది చేయడానికి కోసం అంటే బేసిక్లీ ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్కి ఉంటున్న సర్వీస్ ఈ యాటిట్యూడ్లో ఇప్పుడు ఉంటున్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ద చేంజ్ ఇన్ గవర్నెన్స్లో ఇప్పుడు జరుగుతున్న డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్లో ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్కి ఉంటున్న ఈ చైతన్య మార్పు ఎట్లా తీసుకురావాలి అని ఒక ప్రయత్నము ఈ కార్యక్రమం ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది. సో దీనికోసము ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఒక చిన్న ఒక 5 మండలాస్ యూనిట్గా తీసుకొని మండలికి ఒక 6 to 7 మండల్ లెవెల్ ట్రైనర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ ఒక 10 daysకి ముందు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి స్టేట్ లెవెల్లో ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది వైజాగ్లో. దాంట్లో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మాస్టర్ ట్రైనర్స్గా ఒక 6 ట్రైన్ అయ్యారు. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఇప్పుడు మండల్ లెవెల్లో ఉంటున్న మాస్టర్ ట్రైనర్స్ని ట్రైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక 3 రోజు ఒక రెసిడెన్షియల్ కోర్సెస్గా చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలో వివిధ యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఈ మనకుంటున్న గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్కి ఉంటున్న ఈ చైతన్య మార్పు తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నము. ఇది ఒక ప్రాసెస్ ల్యాబ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే దీంట్లో వేరియస్ ఇంట్రోస్పెక్టివ్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. వాళ్ళు చేసిన డే టు డే యాక్టివిటీస్, డే టు డే సర్వీసెస్ ఎట్లా చేస్తున్నారు, దానివల్ల ఫలితాలు ఏముంటుంది, ప్రజల దగ్గర ఎట్లా వాళ్ళకున్న యాస్పిరేషన్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేసేసి ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ గ్యాప్ని, ఈ డెవలప్మెంట్ కానీ యాస్పిరేషన్ గ్యాప్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలని గురించి ఒక కొత్త యుగంగా వాళ్ళకి ఈ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
ఇక్కడ ట్రైన్ అయిన 105 మండల్ లెవెల్ ట్రైనర్స్ వీళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ విలేజ్ లెవెల్లో మన సచివాలయం ఎంప్లాయీస్కే కానీ ఆ విలేజ్లో ఉంటున్న అంగన్వాడీస్ ఆశాస్ ఆ కార్యకర్తలు అందరికీ కూడా ఈ శిక్షణలు ఈ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం వాళ్ళకి చేయడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల మనం బేసిక్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో ఒక మార్పు తీసుకురావడానికి ఉంటున్న ప్రయత్నం ఇది. ఇది అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క మన దగ్గర ఉన్న 2900 రెవెన్యూ విలేజెస్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకొని ప్రతి రెవెన్యూ యూనిట్కి ఒక్క కర్మయోగి అంటే గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ కానీ ఆర్ గవర్నమెంట్లో సర్వీస్ చేసిన ఒక ఎంప్లాయీని అక్కడ ఒక అపాయింట్ చేసేసి లోకల్లో ఉంటున్నారు కమ్యూనిటీ లెవెల్లో ఒక లీడర్ని ఐడెంటిఫై చేసేసి వీళ్ళిద్దరిని అనుసంధానం చేసేసి ఆ విలేజ్ సంబంధపడిన ఆస్పిరేషన్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రయారిటీస్ కానీ డెవలప్మెంట్ ప్రయారిటీస్ కానీ వాళ్ళకి ఉంటున్న లైవ్లీహుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ అక్కడ కావాల్సిన మామూలు సదుపాయాలు కానీ ఐడెంటిఫై చేసేసి అది ఒక బాటమ్ అప్ అప్రోచెస్లో ఆ హ్యాబిటేషన్ని ఆ రెవెన్యూ విలేజ్ని ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలి అని ఒక ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్లాన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వంకి పంపించేసి అక్కడ ఉన్న ప్రయారిటీ ప్రకారము ప్రజలకున్న ఆస్పిరేషన్ ప్రకారం ఆ ఏరియాలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడానికి కోసం ఒక ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ డెలివరీలో ఉంటున్న ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్కి ఈ ప్రాసెస్ ల్యాబ్లో ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత దెన్ వీల్ గో టు ద కమ్యూనిటీ. అక్కడ కమ్యూనిటీ లెవెల్లో ఒక లీడర్షిప్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలని గురించి కూడా ఒక కార్యక్రమం ఉంటుంది. పార్టిసిపేటరీ రూరల్ అప్రైజర్ ద్వారా అక్కడ ఉంటున్న స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసి లోకల్ కమ్యూనిటీ లీడర్స్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమంని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఇది ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు ఈ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సెప్టెంబర్ 1st, 2nd వీక్ నుంచి మళ్ళీ కమ్యూనిటీస్కి వెళ్తాము. అక్కడ ఉంటున్న వివిధ సభల ద్వారా వివిధ చర్చల ద్వారా ఇది అన్ని కూడా క్యాప్చర్ చేసేసి ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానికి కూడా ఒక 2nd లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు మండల్ లెవెల్ ట్రైనర్స్కి ఇప్పుడు ఇవ్వడం ఇక్కడ అరకులు చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి ఇవాళ కూడా ఈ 6 మండల నుంచి వివిధ మండల్ లెవెల్ మాస్టర్ ట్రైనర్స్ వచ్చారు. వాళ్ళకి 3 రోజులు ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ రంపచోడవరం, దెన్ చింతూరు అండ్ దాని తర్వాత ప్రతి విలేజెస్ కూడా కవర్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది.